بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا ہی رحمت والا اور نہایت مہربان ہے۔ سوال: وہ کون سا صحابی تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں ہنسے گا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کو ایمان کا ثبوت کہا؟ جواب: نماز فجر اور عشاء، صحیح بخاری۔ سوال: وہ کون سا روزہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کرنے والا بتایا؟ جواب: یوم عرفہ کا روزہ، صحیح مسلم۔ سوال: حدیث کے انوسار وہ کون سا زکوٰۃ کا مال ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بانٹنے کا حکم دیا؟ جواب: اناج اور پھل، ترمذی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران کس چیز کو سب سے بڑا حج کہا؟ جواب: جہاد اکبر، نفس سے جہاد، صحیح بخاری۔ سوال: وہ کون سا وضو کا نیم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آدھا حصہ کہا؟ جواب: اچھے سے کلی کرنا، صحیح مسلم۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کیا کہا جو اپنے پڑوسی کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے؟ جواب: وہ جنت میں میرے ساتھ نہیں ہوگا، صحیح بخاری۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا سیاہ داغ کہا؟ جواب: کینہ، دوسروں سے نفرت، ترمذی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کس چیز سے سخت منع کیا جو ان کے لیے فتنہ بن سکتا ہے؟ جواب: بنا محرم کے سفر کرنا، صحیح مسلم۔ سوال: وہ کون سا ویاپار ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے کی کمائی کہا؟ جواب: غیر شرعی طریقے سے منافع کمانا، ابو داؤد۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعلیم میں سب سے ضروری چیز کیا بتائی؟ جواب: اللہ کا خوف سکھانا، مسند احمد۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کس چیز کو دل کی دوا بتایا؟ جواب: کالا جیرا، صحیح بخاری۔ سوال: وہ کون سا کام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھتے ہی کرنے کی ہدایت دی؟ جواب: 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا، صحیح مسلم۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کے پاس جاتے وقت کیا کرنے کو کہا؟ جواب: اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا، ترمذی۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی آواز اللہ کی تعریف ہے؟ جواب: مور، ابو داؤد۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو گھر میں رکھنے سے شیطان کو بھگانے والا بتایا؟ جواب: سورہ بقرہ کی تلاوت، صحیح مسلم۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش شرک کہا؟ جواب: ریا، دکھاوا، صحیح بخاری۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشکل امتحان کو کس کا بتایا؟ جواب: اپنے دل کی خواہشات کو قرآن کے سامنے جھکانا، ترمذی۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا ساکشی کہا؟ جواب: یوم جمعہ، صحیح مسلم۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی جیت بتایا؟ جواب: اللہ کی رضا حاصل کرنا، صحیح بخاری۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को क्या कहा जो अपनी गलती को दुनिया के सामने उजागर करता है? जवाब, वह अपनी इज्जत को खो देता है। तिर्मिजी। सवाल, वह कौन सा पेड़ है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसकी जड़ें आसमानी हैं? जवाब, ज़क़्क़ूम का पेड़ जहन्नम में। सही मुस्लिम। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को दुनिया का सबसे बड़ा फितना बताया? जवाब, इंसान का अपना नफ्स। सही बुखारी। सवाल, वह कौन सा काम है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सबसे बड़ा सबक बताया? जवाब, सब्र और शुक्र का रास्ता। सही मुस्लिम। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबसे बड़ी हिदायत क्या दी जो हर इंसान के लिए है? जवाब, अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत। सही बुखारी। सवाल, हदीस के अनुसार वह कौन सा पैगंबर था जिसे अल्लाह ने आसमान पर जिंदा उठाया? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सही बुखारी। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पैगंबर को अल्लाह का जबीह, कुर्बानी देने वाला कहा? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सही मुस्लिम। सवाल, वह कौन सा पैगंबर था जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसने अपनी उम्मत को आग से बचाया? जवाब, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। तिर्मिजी। सवाल, हदीस के मुताबिक वह कौन सा पैगंबर था जिसे अल्लाह ने सपने में सच्ची खबरें दी? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मुसनद अहमद। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पैगंबर को सब्र का पहाड़ कहा? जवाब, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सही बुखारी। सवाल, हदीस के अनुसार वह कौन सा फरिश्ता है जो इंसान के जन्म से पहले उसकी तकदीर लिखता है? जवाब, फरिश्ता ए कातिब, लिखने वाला फरिश्ता। सही मुस्लिम। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस फरिश्ते को अल्लाह की रहमत का जिम्मेदार बताया? जवाब, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तिर्मिजी। सवाल, वह कौन सा फरिश्ता है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन इंसानों के गुनाह गिनने वाला बताया? जवाब, हजरत नाकिर अलैहिस्सलाम। सही बुखारी। सवाल, हदीस के मुताबिक वह कौन सा फरिश्ता है जो जहन्नम का निगरान है? जवाब, हजरत मालिक अलैहिस्सलाम। सही मुस्लिम। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों को किस चीज से सबसे ज्यादा परहेज करने वाला बताया? जवाब, इंसान की नापाकी और गुनाहों की बदबू। तिर्मिजी। सवाल, औरत की ठोड़ी पर बाल निकलना किस चीज की अलामत है? जवाब, इस्लाम के नजरिए से ठोड़ी पर बाल निकलना कोई शरई मसला नहीं। ये ज्यादातर हार्मोनल इश्यू जैसे PCOS या जेनेटिक बात होती है। अगर सिर्फ लुक्स की बात है तो लेजर या वैक्सिंग जैसे हलाल तरीकों से हटा लो, कोई हर्ज नहीं। और अगर ये नेचुरल है तो अल्लाह की बनाई शक्ल को प्यार करो, यही हकीकत है। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का सबसे छोटा दरवाजा किसके लिए बताया? जवाब, वह जो सिर्फ फर्ज इबादत करता है। सही बुखारी। सवाल, हदीस के अनुसार वह कौन सा गुनाह है जो जहन्नम की सबसे गर्म आग में ले जाएगा? जवाब, अल्लाह के हुक्म की सरकशी। सही मुस्लिम। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सबसे नरम जमीन किसके लिए बताई? जवाब, वह जो अल्लाह के लिए खामोश रहता है। तिर्मिजी। मेरे सुपर स्मार्ट भाइयों और बहनों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो
تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسے ہی دلچسپ جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ ہم سب کو علم سیکھنے کی توفیق دے۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ، فی امان اللہ۔